مصطفی صاحب یہ بتائیں کہ چائنا نے جو زمین ہڑپ لی ہے اس حوالے سے جموں کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹ کا کیا رول ہے؟ چائنا نے تو جموں کشمیر کا ہی لینڈ آکیپائی کیا ہوا ہے ایز پر رپورٹس فرام ڈفرینٹ ایجنسیز. خود تو میں نے دیکھا نہیں ہے, تو شاید انہوں نے ہمارے دیش کو کمزور سمجھا ہے. لیکن میں اپنے وزیر اعظم سے گزارش کروں گا کہ وہ ٹوتھ اینڈ نیل ان کا جواب دیں اور جموں کشمیر کی اس زمین کو وہاں سے واپس لائیں. کیا چائنا پر سرجیکل اسٹرائک ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے, کیوں نہیں. وہ اتنا بڑا کیا ملک ہے ہمارے دیش کے سامنے, وہ پھیکا ہے, اتنا وہ طاقتور ہے نہیں جتنا لوگوں پہ اس میں دباؤ پڑ گیا ہے. البتہ فرسٹ آف آل وی شل گیو دا پیس اے چانس. اگر پیار محبت سے ہی ہوتا ہے تو اٹ از وی ول ویلکم دیٹ. اگر نہیں ہوتا ہے تو پورا جموں کشمیر اپنے چیف پرائم منسٹر کے ساتھ ہے اور ہم یہ زمین حاصل کر کے ہی لیں گے. یعنی کہ سرجیکل اسٹرائک ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ جو ہمارے ملک کے اندر گھسنے کی کوشش کرے ان کے خلاف سرجیکل اسٹرائک ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے. کلوز. اب سر یہ پیپلز جو آپ کی پارٹی ہے لگاتار, حالانکہ کافی ساری پارٹیاں ابھی خاموش ہے, چاہے پی ڈی پی ہو, این سی ہو, کانگریس ہو یا اپنی پارٹی ہو پیپلز کانفرنس ہے, کبھی ابھی جو ہے الیکشن کی تیاریاں نہیں ہے, لیکن صرف واحد ایک پارٹی ابھی گاؤں میں نگر میں ابھی نظر آ رہی ہے. کیا وجہ ہے, کیا الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے, ہماری پارٹی جموں کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹ ایک نئی پارٹی ہے. پرانی پارٹیوں کے کوئی 20 سال کی پارٹی ہے, کوئی 100 سال کی پارٹی ہے. تو چونکہ ہمیں محنت کرنی ہے, محنت کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور ایک مشن موڈ کے تحت ہم ہر ہفتے ہر کانسٹیچوئنسی میں یہ پروگرام چلائیں گے اور لوگوں کو اویئر کریں گے کہ کس طرح پرانے پولیٹیشنوں نے ایک تو آپ کی پہلے جموں کشمیر کی جو حیثیت تھی وہ ختم کر دی, اس کے بعد وزیر اعظم مٹوا دیا, اور اس کے بعد جو بچا کھچا تھا آئین وہ بھی مٹا دیا, اور اس کے بعد جموں کشمیر کے ٹکڑے کروا دیے. اس کے بعد جو کچھ بھی بچا تھا تو یو ٹی میں تبدیل کر دیا. اب رہی کانسٹیچوئنسیاں, ان کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ نہ میں نے کیا نہ آپ نے کیا. اس سب کے پیچھے یہی پرانی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جنہوں نے استحصال کر کے جموں کشمیر کے عوام کو لوٹا, فضول کے نعرے دے کر, جذباتی بنا کر ان کو ایک طرف دھکیل دیا اور خود مال کمانے لگے. ایسا کوئی جموں کشمیر کا چھپا نہیں ہے جہاں ان لوگوں نے اپنی پراپرٹیاں نہیں بنائی ہیں. تو جموں کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹ میں بس وہ لوگ شامل ہیں جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اور نہ ہی اس پارٹی میں کسی ایسے پولیٹیکل لیڈر کو شامل ہونے کی اجازت ہے. سب کے لیے دروازے بند ہیں جنہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی میں حصہ لیا ہے یا جنہوں نے پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ الیکشن جیتے ہیں. ایسا اس لیے ہے کہ اگر لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہمیں ووٹ دیا تو ہم لوگ ہوں گے جو بے داغ ہیں, بے داغ چہرے ہیں, نوجوان ہیں, کوالیفائڈ ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, جو ان سب کا احتساب کرے گی. تبھی جا کر ہم جموں کشمیر سے جتنی ہماری پراپرٹیاں لوٹی گئی ہیں, جو پیسہ ہمارا لوٹا گیا ہے, جس سے اس وقت جموں کشمیر سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے ہوتا, تو یہ پیسہ ہم ان سے ضرور ریکور کریں گے. اسی لیے ہماری پارٹی انقلابی صورت میں آگے بڑھ رہی ہے. محبوبہ مفتی تو کہتی ہے کہ ہم الیکشن تب تک نہیں لڑیں گے جب تک کہ 70 اور 35 سے واپس نہیں آئے گا. پہلے کہاں تھے؟ اس کو کیا معلوم نہیں تھا کہ بی جے پی کا ایجنڈا ہے 370 ہٹانا؟ تب اس نے اس کے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا, سرکار کیوں بنائی؟ جب انہوں نے پنچایت الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا کہ پہلے مرکزی سرکار ہمیں اطمینان دے کہ وہ اس کو ہٹائیں گے نہیں, تو چونکہ یہ ایک گاؤں والے کو لیڈر بننا تھا, یہ ان کو اچھا نہیں لگا. اب جب ڈی ڈی سی کا الیکشن تھا تب 370 مٹ چکا تھا, تو انہوں نے الیکشن کیوں لڑا؟ یہ سارا ڈرامہ بازی ہے یار. اب قوم کو ہوشیار رہنا ہے, قوم کو پرکھنا چاہیے لوگوں کو. ان کو اب فورنسک لیب میں لینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اب یہ کھلے طور پر اتنے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اب کوئی کشمیری یا جموں کشمیر کا کوئی بھی فرد ان پہ بھروسہ کرے. تو سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جموں کشمیر میں چناؤ ہونے کا ماحول ہے؟
जम्मू कश्मीर में अभी मेरे ख्याल में हमेशा हालात ठीक है, चुनाव के लिए मौजूद वक्त भी है, लेकिन डिलिमिटेशन का मामला बीच में आ गया है तो एज सुन एज डिलिमिटेशन विल गिव इट इस रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, इलेक्शन विल गो। तो जो फाइनल रिपोर्ट जो आएगा क्या अब उस पर मुतमईन होंगे? देखिए ये मुतमईन होना या ना होना मेरे मतलब मैं इसमें क्या बताऊँ, मुतमईन होना चाहिए वो जो इसका मेंबर है, जब वो मुतमईन हो जाएंगे तो ठीक है। हमारे लिए एक ही बात है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरा अशबल का वर्कर भी वैसा ही वैल्यू रखता है जो काजीगुंड का रखता है, जो श्रीनगर का रखता है, जो डोडा का रखता है, जो जम्मू का रखता है। तो मेरे लिए एक ही बात है, मैं अपना विजन लेकर निकला हूँ। जिन लोगों को हमारे विजन के साथ बराबरी है, एतमाद है, तो वो लोग हमें वोट देंगे, क्योंकि इनकी ये परेशानी बढ़ गई है। इन्होंने गुंडे पाले थे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 100-150 गुंडे इनके थे, अब वो तितर बितर हो गए, तो ये इसलिए ज़्यादा परेशान। आप गुंडे किनको बोलते हैं? क्योंकि जो भी काम किसी भी एमएलए ने आज तक किया इन्हीं के जरिए किया, जिसको भी दबाया इन्हीं के जरिए दबाया। क्या मोदी जी ने फिर अच्छा किया जो लीडर्स अरेस्ट हुए या जो उनके गुंडे थे करप्शन के मामले को फंस गए, वो अच्छा किया? बाहर लोग हैं, इनसे सवाल पूछो क्या अच्छा किया नहीं किया। मैं बाहर बताता हूँ लोगों के सामने क्या ये बात उन्होंने ठीक की। लोग बहुत खुश थे, लोगों को ये दुख नहीं था कि 370 हट गया, लोगों को बड़ी खुशी हुई कि उनको बंद किया गया, बड़ी खुशी थी। मतलब आप पर्सनली अब जो नेशनलिस्ट पार्टी है ये खुश थी कि इन लोगों को बंद किया गया? तब नेशनलिस्ट पार्टी नहीं थी, हम एक एनजीओ की सूरत में तब काम कर रहे थे। तो एक एनजीओ सूरत के तौर पर जब हम लोगों के पास जाते थे तो 3 सवाल पूछते थे लोगों से कि कंसर्निंग पॉइंट्स आपके क्या है। लोगों के पास लाखों मसाइल है, अंबार है लोगों के पास मसाइल का, लेकिन लोगों के पास 3 कंसर्निंग पॉइंट है। एक वायलेंस, दूसरा करप्शन, तीसरा ड्रग एडिक्शन। तो हमने इन 3 मुद्दों को अपनी पार्टी का एजेंडा बनाया है। अब रही बात, जब नेशनलिस्ट एनपीएफ हमारी पार्टी अगर वजूद में आती है, सरकार में आती है, तो हम इनको बिहाइंड द बार जरूर कर देंगे, तब तक जब तक कि इनसे एक पैसा इस कौम का वापस नहीं लिया जाए। आपके कहने का मतलब है कि अगर आपकी सरकार बनी तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, अपनी पार्टी पीसी, इनको बिहाइंड बार्स आप करेंगे? उन सबको नहीं जो करप्शन में मुलव्वस होंगे, बस उनको। सर मुल्क में जो हिजाब पर गहमा चल रही है, तो उस बात को कैसे समझते? देखिए मुल्क में जो इस वक्त हिजाब का मसला, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जो ममालिक या जो कौमें या जो लोग तालीम से दूर होते हैं, वो सुनी सुनाई पर अमल करते हैं, और यही एक गुर्बत, इफलास, मुफलिसी का कारण भी बनता है। तो इन पे मजहबों का ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि सुनी सुनाई बातें सुनते हैं जो धर्मों में नहीं लिखा होता है। किसी भी धर्म में, मेरे कुरान में लिखा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपको अपना दीन मुबारक, मुझको अपना दीन मुबारक। तो किसी के दीन में इंटरफेयर करना मुल्क के लिए भी खतरनाक है और समाज के लिए भी खतरनाक है। मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि दोज हु आर इन्वॉल्वड इन दीज थिंग्स शैल बी केप्ट बिहाइंड द बार्स, क्योंकि इस मुल्क में हमें रहना है, जीना है। ये हमारे दादा परदादाओं की मिल्कियत है। आदम अलैहिस्सलाम इस सरजमीन पर उतारे गए हैं, ये सरजमीन हमारी है। तो वैसे तो मुसलमान, मुझे अपने देश के साथ वफादारी करने का पूरा हक है और ईमान भी है, लेकिन जो मेरे मजहब के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उनको, या मैं अगर किसी के मजहब के खिलाफ बोलूँगा तो मुझे भी बिहाइंड द बार्स कर देना चाहिए, तभी मुल्क की सालमियत, यकसानियत और तरक्की मुमकिन हो सकती है। तो सर नया कश्मीर का जो स्लोगन है, नया कश्मीर का, यानी कि जिन लोगों ने जब से बीजेपी सत्ता में आई के बारे में आवाज उठाई, उनको जेल भरना चाहिए। यस जी, भरना चाहिए, क्योंकि किसी को ये हक नहीं बनता है कि आप क्या पहने, आप क्या खाएं। Why will people dictate you? Nobody will dictate you. हमारी फिल्मिस्तान में कौन से कपड़े पहनते हैं, जब मुझे एतराज़ नहीं तो आपको क्यों? मैं क्या पहना हूँ अपने तरीके से या अपनी हैसियत के मुताबिक, तो आपको मेरे से
क्या लेना देना है? ट्रीट मी एज ए ह्यूमन, मैं एक आदमी हूँ, इंसान हूँ आपकी तरह, तो वी आर ह्यूमनस एंड वी शैल लव दिस ह्यूमन बीइंग सिस्टम। ये आपके कहने का मतलब है जिन लोगों ने उस लड़की को उस वक्त हिरास किया उनको जेल भरना चाहिए, भरना चाहिए। लेकिन कोर्ट का आर्डर आया है कर्नाटक कोर्ट का कि उनको हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी स्कूलों में। इस हवाले से क्या आप कोर्ट के खिलाफ जा रहे हो? नहीं, मैं कोर्ट के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन those who will heckle a girl on wearing a hijab, they have done a illegal work, they should be kept behind the bars। अब रही बात कोर्ट क्या डिसीजन देता है, अगर कोर्ट ने ऐसा कहा है तो उसके कुछ कारण होंगे, क्यों नहीं लिया है स्कूलों में, कॉलेजों में, तो उस पर मैं नहीं जा सकता हूँ। अलबत्ता एक बच्ची को पीछे पीछे भागना, उतारो अच्छी बात नहीं है, तो ये मुल्क और कौम के लिए, सालमियत के लिए ख़तरनाक बनता है। नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट एक रूहानी पार्टी है, हम हर मज़हब का एहतराम करते हैं और हर मज़हब को आइन के मुताबिक आज़ादी है कि वो अपना मज़हब के प्रचार करें और अपने मज़हब पर चलें। शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया।